Jesus. Thank you, Abba. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. కైవీడా దైవమే కరుణాయిన్ శిఖరమే ஒரு தாய் தேற்றுவது போ என் நேசர் தேற்றுவார் கண்ண தள்ளி చేర్చునట్లు నన్ను చేర్చునా ప్రియుడు. We greet you everyone in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. మరొకసారి ఈ సాయంత్రకాలపు స్తుతి ఆరాధనలో మీతో పాటు కలిసి దేవుని నామమును ఘనపరచుట కొరకు దేవుడు మా ఎడల చూపిన కృపకై దేవునికి వందనములు తెలియజేస్తున్నాను. It's a great privilege again to be back with you people to praise and worship in this live praise and worship. Hallelujah. Let the name of the Lord be glorified. Let us all close our eyes and let us start this praise and worship with a word of prayer. Father God, we come into your presence right now, Lord. Thank you, Lord, for this wonderful time and wonderful presence. Thank you, Lord, for protecting us from morning till this night, Lord. Father, Lord, whoever are watching this, I pray let you touch their hearts. Touch them, O Lord, with your power. Fill them with your happiness, joy. Father God, give them that knowledge and wisdom to understand your word, Father. Father, Lord, if they are not feeling well, let them be healed, O Lord, when they are worshiping you, Lord. Father, Lord, only your name be glorified through this praise and worship. And Lord, everything I give into your hands. In Jesus' mighty name I pray. Amen, amen, amen. మనం కలిసి దేవుని కొద్దిసేపు దేవుని స్తుతిద్దాం. మా శబ్దం మీకు స్పష్టంగా ఉంటే ఒక స్తోత్రం, ఒక హల్లెలూయా, ఒక ఆమేన్ నేను వినాలని కోరుచున్నాను. దేవునికి మాత్రమే మహిమ కలుగును గాక. ఉన్నారా? ఉండొక స్తోత్రం, ఒక హల్లెలూయా, ఒక ఆమేన్ నేను వినును గాక. If my voice is clear, let me hear a praise. Let the name of the Lord be glorified as we sing songs and glorify the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. உம்மலகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததெல்லாம் உயிர் வாழ்கின்றேன். உம்மலகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்து நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்து நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். யாரும் அறியாத என்னை நன்றாயறிந்து தேடி வந்த
అందరము కలిసి அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். నీ అందమైన కన్నులు నన్ను చూచినందున ముగిసినవి అన్నీ కూడా ప్రారంభమాయనే. చెప్దామా? నీ అందమైన కన్నులు నన్ను చూచినందున ముగిసిపోయినవి అన్నీ కూడా ప్రారంభమాయనే. ఎవరికి పనికి రాని నన్ను ప్రేమతో పిలిచి హెచ్చించిన మంచి దైవమా, ఎవరికి పనికి రాని నన్ను ప్రేమతో పిలిచి హెచ్చించిన మంచి దైవమా, నీ అందమైన కన్నులు నన్ను చూచినందున ముగిసిపోయినవి అన్నీ కూడా ప్రారంభమాయనే. చెప్తామా కలిసి? నీ అందమైన కన్నులు నన్ను చూచినందున ముగిసిపోయినవి అన్నీ కూడా ప్రారంభమాయనే. உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே சேர்ந்து சொல்லலாமலா? முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். ஆமென். யாரும் அறியாத என்னை நன்றாய் அறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே. ஆமென். யாரும் அறியாத என்னை நன்றாய் அறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே. உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்ததால் உயிர் வாழ்கின்றேன். உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்ததால் உயிர் வாழ்கின்றேன். ஒன்றுமில்லாத என்னை காருண்யத்தாலே உயர்த்தி வைத்த நல்ல நேசரே. ஒன்றுமில்லாத என்னை உம் அப்பா உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. காருண்யத்தாலே உயர்த்தி வைத்த நல்ல நேசரே. ஒன்றுமில்லாத என்னை உம் காருண்யத்தாலே உயர்த்தி வைத்த நல்ல நேசரே. உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்ததால் உயிர் வாழ்கின்றேன். உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்ததால் உயிர் வாழ்கின்றேன். నీ అందమైన కన్నులు నన్ను చూచినందున ముగిసిపోయినవి అన్నీ కూడా ప్రారంభమాయనే. నీ అందమైన కన్నులు నన్ను చూచినందున ముగిసిపోయినవి అన్నీ కూడా ప్రారంభమాయనే. ఎవరికి పనికి రాని నన్ను ప్రేమతో పిలిచి హెచ్చించిన మంచి దైవమా, ఉన్న చోట్లో ఎవరికి పనికి రాని అబ్బా ప్రేమతో పిలిచి హెచ్చించిన మంచి దైవమా, నీ అందమైన కన్నులు నన్ను చూచినందున ముగిసిపోయినవి అన్నీ కూడా ప్రారంభమాయనే. నీ అందమైన కన్నులు నన్ను చూచినందున ముగిసిపోయినవి అన్నీ కూడా ప్రారంభమాయనే. నీ అందమైన కన్నులు నన్ను చూచినందున
ముగిసిపోయినవి అన్నీ కూడా ప్రారంభమాయనే. నీ అందమైన కన్నులు నన్ను చూచినందున ముగిసిపోయినవి అన్నీ కూడా ప్రారంభమాయనే. स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। मिलकर बोले, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा केवल हारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवल हारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। मिलकर बोले, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। నీకు విరోధముగా ఏ ఆయుధం వర్ధిల్లదు। నీకు విరోధముగా
యజమానుడే నాకు ఆశ్రయం, నా నీతియు ఆయనయే. నా యజమానుడే నాకు ఆశ్రయం, నా నీతియు ఆయనయే. లెక్కించి స్తుతించేదా, లెక్కలేనన్ని మేలునకై. ఉన్న చోట్ల కలిసి చెప్దామా? ఇంతవరకు తన భుజముపై నన్ను మోసిన నామమే, ఇంతవరకు తన భుజముపై నన్ను మోసిన నామమే, ఇంతవరకు తన భుజముపై నన్ను మోసిన నామమే. చెప్తామా? ఇంతవరకు తన భుజముపై నన్ను మోసిన నామమే. యోర్దాన్ కదలిపోయును జీవిత భారങ്ങൾ, యోర్దాన్ కదలి మరియం జీవిత భారங்கள், ఏలియావిన్ ఉదప్పే వీడే నిందే విశ్వాస శోధనയിൽ. ഏലിയാവിൻ ഉദപ്പേ വീടേ നിന്റെ വിശ്വാസ ശോധനയിൽ. എണ്ണി എണ്ണി സ്തുതിക്കുവാൻ എണ്ണമില്ലാത്ത കൃപകളിനാൽ ഇന്നയോളം തൻ ഭുജത്താൽ എന്നെ താങ്ങിയ നാമമേ, ഇന്നയോളം തൻ ഭുജത്താൽ എന്നെ താങ്ങിയ നാമമേ. ఇంతవరకు తన భుజముపై నన్ను మోసిన నామమే, ఇంతవరకు తన భుజముపై నన్ను మోసిన నామమే. చెప్తామా? ఇంతవరకు తన భుజముపై నన్ను మోసిన నామమే. యోర్దాన్ కసిన నామమే, ఇంతవరకు తన భుజముపై నన్ను మోసిన నామమే, ఇంతవరకు తన భుజముపై నన్ను మోసిన నామమే. నీవే మా దేవుడవు, నీవే మా దేవుడవు, నీవే మా దేవుడవు, నీవే మా రాజువు. గోధుమ గింజలా అర్పించేదన్ నీకై సమస్తము
సమర్పించేదన్, గోధుమ గింజలా అర్పించేదన్, నీకై సమస్తము సమర్పించేదన్. జీవమైనా మరణమైనా నీ కొరకేనయ్యా. చెప్దామా కలిసి? జీవమైనా మరణమైనా నీ కొరకేనయ్యా. చెప్దామా? నీ కొరకేనయ్యా జీవిస్తున్నానయ్యా. నా ప్రాణాత్మ శరీరము నీకై అర్పిస్తున్నానయ్యా. ఉన్న చోట్లో నా ప్రాణాత్మ శరీరము నీకై అర్పిస్తున్నానయ్యా. నీ కొరకేనయ్యా నేను జీవిస్తున్నానయ్యా. నా ప్రాణాత్మ శరీరము నీకై అర్పిస్తున్నానయ్యా. నా ప్రాణాత్మ శరీరము సిలువను నేను ధ్యానిస్తూ దుఃఖమంతా మరచెదను. సిలువను నేను ధ్యానిస్తూ దుఃఖమంతా మరచెదను. సంతోషము సంతోషము సమాధానము సాగేద నీ కొరకే. సంతోషము సమాధానము సాగేద నీ కొరకే. చెప్దామా కలిసి? నీ కొరకే నయ్యా నేను జీవిస్తున్నానయ్యా. నా ప్రాణాత్మ శరీరము నీకై అర్పిస్తున్నానయ్యా. ఉన్న చోట్లో నా ప్రాణాత్మ శరీరము నీకై అర్పిస్తున్నానయ్యా. నా ప్రాణాత్మ శరీరము నీకై అర్పిస్తున్నానయ్యా. ఆరాధనా హల్లెలూయా. ఆరాధనా హల్లెలూయా. నా ప్రాణాత్మ శరీరము నీకై ఉన్న చోట్లో నా ప్రాణాత్మ శరీరము నీకై అర్పిస్తున్నానయ్యా. నా ప్రాణాత్మ శరీరము నీకై అర్పిస్తున్నానయ్యా. నా ప్రాణాత్మ శరీరము నీకై అర్పిస్తున్నానయ్యా. మహిమ ఉమకెండ్రో మాచిమై ఉమకెండ్రో మహిమై ఉమకెండ్రో
உமக்கென்றோ துதியும் மகிமை ஸ்தோத்திரமும் உமக்கென்றோ. சேர்ந்து சொல்லலாமா? కలిసి చెప్దామా? ఆరాధనా ఆరాధనా నా ప్రియుడు యేసునికే, నా ప్రియుడు యేసునికే. ఉన్న చోట్లో నా ప్రియుడు యేసునికే, అందరం కలిసి మహిమ నీకే ప్రభు, ఘనత నీకే ప్రభు, మహిమ నీకే ప్రభు, ఘనత నీకే ప్రభు. స్తుతియు మహిమ స్తోత్రయు ప్రభావము నీకే ప్రభు, స్తుతియు మహిమ స్తోత్రయు ప్రభావము నీకే ప్రభు. ఆరాధనా కలిసి చెప్దామా? ఆరాధనా. Oh Father, we love you, Lord. ఆరాధనా నా ప్రియుడు యేసునికే, నా ప్రియుడు దేవునికే, నా ప్రియుడు యేసునికే, నా ప్రియుడు దేవునికే. ఉన్న చోట్లో ఉమ్మరగాన கண்களென்னை கண்டதாலே இந்ததென்று நினைத்ததால் உயிர் வாழ்கின்றேன். சேர்ந்து சொல்லலாமா? அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்ததால் உயிர் வாழ்கின்றேன். அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்ததால் உயிர் வாழ்கின்றேன். నీ అందమైన కన్నులు నన్ను చూచినందున ముగిసిపోయినవి అన్నీ
పనికిరాని నన్ను ప్రేమతో పిలిచి హెచ్చించిన మంచి దైవమా, నీ అందమైన కన్నులు నన్ను చూచినందున ముగిసిపోయినవి అన్నీ కూడా ప్రారంభమాయనే. నీ అందమైన కన్నులు నన్ను చూచినందున ముగిసిపోయినవి అన్నీ కూడా ప్రారంభమాయనే. ఉమ్మడగాన கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். ఎవరికి పనికిరాని నన్ను అబ్బా ప్రేమతో పిలిచి హెచ్చించిన మంచి దైవమా, మంచి దైవమా, ఓ మంచి దైవమా, మంచి దైవమా. ముందున్న సమయం అంతా మీ హస్తాలకి సమర్పిస్తూ మీరే మాతో తేటగా మాట్లాడమని, మమ్మల్ని బలపరచమని యేసు నామమున లైవ్లో వింటున్న వారిని, ఇక్కడ వచ్చి వింటున్న వారందరితో మీరు తేటగా మాట్లాడి బలపరచమని యేసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రియ పరలోకపు తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. చేరి వచ్చిన మరి ఒకసారి the one who have gathered, I greet everyone in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. It's a great privilege to be with you back again on this time. It is really a great privilege to be with you people, and let the Holy Spirit of God guide us, lead us and talk to us through His scriptures. Amen. Hallelujah. If my voice is clear, let me hear a praise. Hallelujah. నా శబ్దం మీకు స్పష్టంగా వినిపిస్తూ ఉంటే let me hear a praise, children of God. లైవ్ లో వింటున్న ప్రతి ఒక్కరితో if my voice is clear, let me hear a praise. Hallelujah. This is a time where God is going to strengthen us back. Hallelujah. ఇది దేవుడు మనని తిరిగి బలపరచు ఒక సమయం. Amen. Hallelujah. Are you with me, children of God? If you are with me, let me hear a praise. Amen. Hallelujah. Today the topic, I think you can just cut the effects, cut that blue one. Yeah. Amen. That's really nice. Amen. 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 Be prepared that God is going to talk to you, and God is going to touch your hearts today. Amen. Hallelujah. See, the topic what God was talking to me today, what is not possible to you, it is possible with God. నీకు ఏదైతే సాధ్యమవదో అది దేవుని వలన సాధ్యమవుతుంది. ఆమేన్. హల్లెలూయా. Come on, children of God, I am talking to the children of living God. ఆమేన్. హల్లెలూయా. సజీవుల దేవుని యొక్క పిల్లలతో నేను మాట్లాడుతున్నాను, నేను నమ్ముచున్నాను. I want you people to interact with me in the comment box. Hallelujah. I want God will touch you today. Amen. Hallelujah. What is not possible with man, it is possible with God. Amen. Hallelujah. What you were not believing till now, ఇప్పటి వరకు నువ్వు ఏదైతే నమ్మకుండా ఉన్నావో
అది ఇక మీదట నువ్వు నమ్మడం మొదలు పెడతావు. ఆమేన్. ఓ ఆర్ యూ విత్ మీ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్? వాట్ యు హావ్ నాట్ బిలీవ్డ్ టిల్ నౌ, you will start believing in that now. Amen. Hallelujah. Are you with me, children of God? ఇప్పటి వరకు నువ్వు ఏదైతే నమ్మలేదో, ఇది జరగదు, ఇది కాదు, ఇది ఇలాగనే ఇంతే. But I'll tell you one thing. This night, this evening, God is talking to you. God is telling you, you will start believing right now what you have not believed till back of 5 minutes back or 10 minutes back. Amen. Hallelujah. Are you with me, children of God? ఇంతవరకు నువ్వు ఏదైతే నమ్మలేదో అది ఇంకా నువ్వు నమ్మబోతున్నావు. Amen. Hallelujah. Are you with me, children of God? Amen. I am talking to living children of God. Hallelujah. Come on, say amen and receive it. Say amen and receive it. Amen చెప్పి రిసీవ్ చేస్తా ఉండండి. Lord, yes Lord, what I have not believed till now, I am going to start believing in that. I don't trust Lord. ఇప్పటి వరకు నేను నమ్మలేకపోయాను, ఈ విషయాలు నా పట్ల జరుగుతాయని నాకు అసలు నమ్మకమే లేదు. I don't have a hope that these things will happen in my life, but Lord, I started believing in that. ఇప్పుడు నేను నమ్మడం మొదలు పెట్టాను. నీవు ఎప్పుడైతే నమ్మడం మొదలు పెడతావో దేవుని క్రియ నువ్వు చూస్తావు. Amen. Hallelujah. I'll tell you something very clearly, children of God. I am not here to show the power what I have. I am not here to show the power what I have. I am not here to show that how great preacher I am. I'm not here to show how great I sing, but I am here to say and shout how great is my God. Hallelujah. నా దేవుడు ఎంత గొప్పవాడని చెప్పుట కొరికే నేను ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నాను. నాకెంత శక్తి ఉంది, నేను ప్రార్థన చేస్తే ఎంత ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు జరుగుతాయి, నేను గొప్ప ప్రసంగికుడిని, నేను గొప్ప గాయకుడిని చూపించుకోనికి నేను ఇక్కడ సమయంలో కూర్చోలేదు. కానీ నేను ఇక్కడ కూర్చున్నది ఎందుకు తెలుసా? నా దేవుడు ఎంత గొప్పవాడని గలమెత్తి శబ్దమెత్తి అరచి కేకలు పెట్టి మీతో చెప్పుట కొరకు నేను ఇక్కడ నిలబడ్డాను. ఏదైతే ఈ క్షణం వరకు నువ్వు నమ్మకుండా ఉన్నావో ఆ విషయంలో ఇంకా నువ్వు నమ్మడం మొదలు పెడతావు. ఉన్నారా? ఉండే ఒక స్తోత్రం, ఒక హల్లెలూయా, ఒక ఆమేన్ నేను వినును గాక. ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గెట్ into the biblical verses. Praise the Lord. దేవుడు మాట్లాడాలనుకున్న ఆ వచనంలోనికి నేను వెళ్ళాలని కోరుచున్నాను. Amen. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. మార్కు సువార్త 6వ అధ్యాయము 7 నుంచి 12. This is a chapter where I said many times, I preached many times. అనేక చోట్ల నేను ప్రసంగించిన ఒక ప్రసంగమే ఇది. ఆయనను ఈరోజు ఓపికతో వినండి, దేవుడు మీతో తేటగా మాట్లాడతాడు. Amen. Hallelujah. Come on, read it for me. Any language, English or Telugu or Tamil or any. Yeshua summoned the 12. Yeshua summoned the 12. And he began to send them out 2 by 2. He began to send them 2 by 2. And he gave them authority over the unclean spirits. He directed them to take nothing for the journey. He directed them nothing to take for the journey. Except a walking stick. Except the walking stick. See, the Bible says Jesus gave them authority. Don't forget that. Bible says Jesus gave them authority. దేవుడు వారికి అధికారం ఇచ్చెను. God has given you and me authority. Amen. Hallelujah. When God has given us authority, the mistake what we do is we never try to use our authority in a right time and in a perfect time. See, when Moses, think about Moses, when he led the people, 36 lakh of people when he led, and at the one stop he has stopped. In one way we say that at one place he stopped his journey. That was the place called Red Sea. ఎర్ర సముద్రం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి తన ప్రయాణం ఆగిపోయింది. He forgot God gave him authority. God gave him a stick called authority. God said, Moses, whatever you speak, it will happen. Amen. Hallelujah. That was the reason when Moses was crying and praying, Lord, show me the way. God said, Moses, why are you crying? Why are you crying? Where is your stick? Where is your authority? Come on, use your authority. When you use your authority, even the Red Sea becomes too. Amen. Hallelujah. It departs from your area. Amen. Hallelujah. ఈ రోజు లైవ్ లో వింటున్న మీతో చెప్తున్నాను, come on, children of God, say with me, God has given me authority. God has given me authority. దేవుడు నాకు అధికారం ఇచ్చెను అని కామెంట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. దేవుడు నాకు అధికారం ఇచ్చెను. దేవుడు నాకు అధికారం ఇచ్చెను. దేవుడు నాకు అధికారం ఇచ్చెను. ఎక్కడ ఇచ్చాడు బ్రదర్? శిష్యుల్ని మాత్రమే కదా పిలిచి ఇచ్చారు. Where brother, where we can't see in the biblical or where God has given us authority. He called his apostles and gave authority.
kindly, children of God, according to Mark 16, chapter 16, last 4 verses. Can you read it for me? Mark 16, last 4 verses. Yes. Praise the Lord. Thank you, Holy Ghost. He told them, Go into all the world and proclaim the good news to every creature. He who believes and is immersed, he who believes and immersed, nammi baptism పొందువాని ద్వారా ఈ సూచన క్రియలు కనిపించును వాడు దయ్యములను వెళ్ళగొట్టెదరు. Praise the Lord. Amen. If you believe, you will see the mighty works of God through your hands. Amen. Amen. Where is the authority? Are you baptized? Do you believe that Jesus is your Savior? Have you baptized? Come on, children of God. Whoever is baptized, automatically the Bible says they have received the power to cast out the demons. Amen. Amen. They have received the authority. Even people who baptize today, they simply cry for every single problem. ప్రతి చిన్న సమస్యకి they start crying, Lord, this is my situation. Daddy, this is my పరిస్థితి. Oh Lord, come on, Lord, bring me out of this situation. Come on, child of God. God has given you authority to trample upon the snakes and scorpions. Amen. పాములను తేలును తొక్కే అధికారం దేవుడు నీకు నాకు ఇచ్చెను. If you are baptized, that means God has given you authority to cast out the demons. And read it in Telugu. Thank you, Holy Spirit. నమ్మిన వారి వలన ఈ సూచక క్రియలు కనబడును. ఏవనగా నా నామమున దయ్యములను వెళ్ళగొట్టుదురు, క్రొత్త భాషలు మాట్లాడుదురు. Oh my goodness. నా నామమున దయ్యములను వెళ్ళగొట్టుదురు, కొత్త భాషలు మాట్లాడెదరు, పాములను ఎత్తి పట్టుకొనుదురు, మరణకరమైనది ఏది త్రాగినను అది వారికి హాని చేయదు. Authority was given to them. Whom? Not only to the apostles. The Bible says whoever believe in Jesus' name and got immersed and got baptized, these all shall follow them. Amen. That means whoever is listening the word of God, you have authority to cast out the demons. You have the authority to heal the sick. But the problem here is you don't have faith. The problem here is you don't dare to do it. But I'll tell you one thing, because you don't pray. The one who doesn't pray doesn't have the spirit of courageous, the Bible says. God has not given us the spirit of fear, but He has given us the spirit of courageous. ఆయన పిరికితనాన్ని ఆత్మను ఇవ్వలేదు, కానీ ఇంద్రియ నిగ్రహము గల ఆత్మనే మనకిచ్చినను దేవుని వాక్యం. Come on, children of God, know your authority today. Amen. Know your authority. The Bible, that's the reason it doesn't say simply resist the devil, he will flee from you. అపవాదిని ఎదురించుడి, అప్పుడు వాడు మీ ఎదురుని పారిపోవును. ఉట్టిగా చెప్పట్లేదు. బాప్టిజం తీసుకొని దేవుడిని నమ్మిన వాడు ధైర్యముగా ప్రార్థిస్తే యేసు నామమున దురాత్మ పారిపో అని చెప్తే దురాత్మ పారిపోతుంది. ఆమేన్. Because your prayers are answerable. మర్చిపోవద్దు ఆ విషయం. Praise the Lord. Here the Bible says, according to Mark 6 and 7, 6th chapter 7th verse, God called them and gave them authority. But what happened, you know? But later on we see that in the same Mark chapter, they went, they healed the sick, they cast out the demons, but somewhat in some place all the apostles got stuck up. ఒక సిచ్యువేషన్లో, ఒక పరిస్థితిలో అందరూ అపోస్తులు స్టక్ అప్ అయిపోయారు. అదే మనం చూస్తున్నాం మత్తయి సువార్త 14వ అధ్యాయము, Gospel of Matthew chapter 14 verse 25 onwards. Can you read it for me, ma? రాత్రి 4వ జామున ఆయన సముద్రము మీద నడుచుచు వారి యొద్దకు వచ్చెను. ఆయన సముద్రము మీద నడుచుట శిష్యులు చూచి తొందరపడి భూతమని చెప్పుకొని భయపడిరి. మార్కు సువార్త 6వ అధ్యాయం 46వ వచనం, Gospel of Mark chapter 6 verse 46 onwards. ఆయన వారిని వీడు కొలిపి ప్రార్థన చేయుటకు కొండకు వెళ్ళెను. సాయంకాలం అయినప్పుడు అదోనే సముద్రము మధ్య ఉండెను. ఆయన ఒంటరిగా మెట్టనుండెను. అప్పుడు వారికి గాలి ఎదురైనందున sea
the same disciples who cast out the demons in Jesus' name, the same disciples who healed the sick, the same disciples who stood strong, the same disciples who got authority from the Lord, the same apostles who took the power from Jesus Christ, the same apostles, now they stuck in the middle of the sea with the great wind coming against them. Hallelujah. అదే శిష్యులు, అధికారం పొందిన అదే శిష్యులు, మార్కు సువార్త 6వ అధ్యాయంలో మనం చదివితే వారు వెళ్ళి దయ్యములను వెళ్ళగొట్టిరని వాక్యంలో రాయబడి ఉంటుంది, వారు వెళ్ళి స్వస్థపరిచిరి అనే వాక్యంలో రాయబడి ఉంటుంది. కానీ అదే అధ్యాయం 46వ వచనానికి వస్తే యేసు ప్రభు వారు ప్రార్థించుట కొరకు వారిని వెళ్ళమని పంపించగా వారు ఒక చోటికి రాగా పెద్ద గాలి తుఫాన్ వచ్చెను. గాలి తుఫాన్ రాగానే వీరి లోపల భయం కలిగెను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఇన్ అవర్ లైఫ్, మన జీవితంలో కొన్ని సమస్యలు, తుఫాన్ లాంటి సమస్యలు వస్తాయి, ఇబ్బందులు వస్తాయి. తుఫాన్ అంటే ఏంటో తెలుసా దైవజనమా? మనం వరదలు వచ్చినప్పుడు హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో కొంచెం ఒక 4-5 రోజులు వర్షం పడితే కొన్ని ఏరియాలలో ఇంటిలలోకి డ్రైనేజ్ నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. బికాస్ ఆఫ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఇస్ బాగా లేదు గనక అన్ని ఇల్లులు ఫుల్ అయిపోతాయి. కొన్ని చోట్ల ఫ్లడ్, ఒకవేళ ఫ్లడ్ ఉన్న ఏరియా అంటే కొన్ని సముద్రంలో ఉన్న ఏరియా అయితే ఇట్ ఈస్ వెరీ టఫ్ టు లీవ్. రీసెంట్గా నేను చూసిన న్యూస్, మొన్న చూసిన న్యూస్, చెన్నైలో పెద్ద వరద వచ్చి అన్ని చోట్ల నీళ్ళు నిండిపోయింది. మెయిన్ హైవేలో అన్నీ నిండిపోయింది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. నేను అనుకుంటున్నాను నా శబ్దం మీకు స్పష్టంగా వినిపిస్తుందని. హల్లెలూయా. ఆర్ యు విత్ మీ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్? ఇఫ్ యు ఆర్ విత్ మీ లెట్ మీ హియర్ ఎ ప్రైజ్. హల్లెలూయా. అక్కడ రాయబడింది, ఆ న్యూస్లో నేను చూస్తున్నాను, అన్ని చోట్ల నీళ్ళు నింపబడి ఉంది. తుఫాన్ అంటే అలాగనే ఇబ్బందులు వస్తాయి, కష్టం వస్తుంది. అక్కడ ఇలా రాసి, నేను న్యూస్లో చదువుతుంటే వాళ్ళకున్న ఐటమ్స్ అన్నీ, వాళ్ళకున్న పాత్రలన్నీ, వాళ్ళకున్న మంచాలన్నీ, టీవీలన్నీ అన్నీ పాడైపోయాయి. ఒక తుఫాన్ వస్తే తట్టుకోలేరు మనుషులు. బట్ ద బైబిల్ సేస్ గాడ్ హస్ గివెన్ us అథారిటీ. నమ్మి బాప్టిజం పొందువాని ద్వారా ఈ సూచన క్రియలు కనిపించును. అప్పుడు నీ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆత్మీయ జీవితంలో వెళ్తున్నప్పుడు ఈ లోకం అనే తుఫాన్ నీ మీద పడుతుంది. ఈ లోకం అనే బాధలు నీ మీదికి వస్తాయి. నేను ఏడిపిస్తారు, ఇబ్బంది పెడతారు, రాళ్ళు కొడతారు. అరే భయ్, ఏ చెట్టుకి మామిడి పండ్లు ఎక్కువ ఉన్నాయో ఆ చెట్టుకే రాళ్ళు పడతాయి. అది మర్చిపోద్దు. ఉన్నారా? ఉండకు స్తోత్రం వినుగాక. అది చెప్పే కదా, దేనికి పనికి రాని నన్ను ప్రేమతో పిలచి హెచ్చించిన మంచి దైవమా, దేనికి పనికి రాని నన్ను ప్రేమతో పిలచి హెచ్చించిన మంచి దైవమా, నీ అందమైన కన్నులు నన్ను చూసినందున ముగిసిపోయినవి అన్నీ కూడా ప్రారంభమాయని. ఈరోజు లైవ్లో వింటున్న దైవ బిడ్డ, అన్నీ అయిపోయిందన్న నా జీవితంలో, అన్నీ అయిపోయినాయి పాస్టర్, నా బ్రతుకులో అన్నీ అయిపోయింది. ఒక చోటికి ఏలియా వచ్చి దేవునితో చెప్తున్నాడు, దేవా అన్నీ అయిపోయింది, నన్ను ఇంకా తీసుకోయా, నా వల్ల కాదయ్యా, నన్ను తీసుకోయా అని చెప్తుంటే దేవుడు చెప్తున్నాడు, ఏలియా అయిపోలేదు, నీ నడుము బిగించు, ఇప్పుడే ప్రారంభమయ్యాను. నేను మళ్ళీ మీతో చెప్తున్నాను, అన్నీ ముగిసిపోయిందని నీ శత్రువు చెప్తాడు, అన్నీ అయిపోయిందని నీ పక్కన వారు చెప్తారు. శిష్యులు సముద్రం మధ్యలో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఏంటంటే అన్నీ అయిపోయింది, ఇక మేము చచ్చిపోబోతున్నాం, అయ్యో తుఫాన్ మా మీదకి వస్తుంది, నీళ్ళు మా ఓడలోకి వస్తుంది. ఇంకొక చోట చూస్తే యేసు ప్రభు వారు కూడా వారితో ప్రయాణం చేస్తున్నట్టుంటది. అక్కడ తుఫాను గాలి వస్తుంటే యేసయ్య ఒక మూలకి, ఆ ఓడలో ఒక మూలలో నిద్రపోతున్నట్టు రాయబడి ఉంది. దిండు మీద ఆయన రెస్ట్ తీసుకున్నట్టు రాయబడి ఉంది. హలో దైవ జనమా, మీకు అర్థం అవ్వట్లేదు, అన్నీ అయిపోయిందనే భయంలో ఉన్నారు. వీళ్ళు వెంటనే వెళ్ళి యేసయ్య 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 తుఫాన్ వచ్చింది, మీరు లేవండి అయ్యా, మీకు చింత లేదా, మేము నశించిపోతున్నాం అంటున్నారు. వాళ్ళు మేము నశించిపోతున్నాం అంటున్నారు, కానీ మనం నశించిపోతున్నాం అనలేరు. కారణం ఏంటి తెలుసా? యేసు ఉన్న చోట్ల నాశనం ఉండదు. ఆమేన్. ఉన్నారా? ఉండకు స్తోత్రం వినుగాక. లైవ్ లో ఉన్న మీతో కూడా చెప్తున్నాను, యేసయ్య ఏ ఇంట్లో ఉంటాడో ఆ ఇంట్లో నాశనం ఉండదు. ఉన్న చోట్ల చెప్దామా, యేసయ్యా మేము నశించిపోతున్నాం అన్నారు, కానీ యేసయ్యా మనం చచ్చిపోబోతున్నాం అనలే వాళ్ళు. కారణం ఏంటి తెలుసా? యేసయ్య ఉన్న చోట్ల నాశనం ఉండదు, యేసయ్య ఉన్న ఇంట్లో ప్రాబ్లం ఉండదు, యేసయ్య ఉన్న ఇంట్లో సమాధానం మాత్రమే ఉంటది, సమాధానం మాత్రమే ఉంటది.
ఉన్న చోట్ల కలిసి చెప్దామా? ఎవరికి పనికిరాని నన్ను. లైవ్ లో ఉన్నవారు నీతో నీవే కలిసి నీ కుడి హస్తం నీ హృదయం మీద పెట్టుకొని పాడాలని కోరుతున్నాను. ఎవరికి పనికిరాని నన్ను ప్రేమతో పిలచి హెచ్చించిన మంచి దైవమా. దేవుని బిడ్డ, లైవ్ లో వింటున్న దేవుని బిడ్డ, నిన్ను నేను చూస్తే అద్భుతం జరగదు, కానీ యేసయ్య అందమైన కనులు నిన్ను చూస్తే ఈరోజు నీ ఇంటి పరిస్థితి మారుతుంది, నీ దుఃఖం మారుతుంది, నీ బాధ మారుతుంది, నీ వేదన మారుతుంది. ఉన్న చోట్ల చెప్తారా? నీ అందమైన కన్నులు నన్ను చూచినందునా ముగిసిపోయినవి అన్నీ కూడా ప్రారంభమాయనే. చెప్పండి, నీ అందమైన కన్నులు నన్ను చూచినందునా ముగిసిపోయినవి అన్నీ కూడా ప్రారంభమాయనే. ఎవరికి పనికి రాని నన్ను ప్రేమతో పిలచి హెచ్చించిన మంచి దైవమా. పనికి రాని నన్ను ప్రేమతో పిలచి హెచ్చించిన మంచి దైవమా. ఆమేన్, హల్లెలూయా. అక్కడ ఎలా రాయబడి ఉందంటే చూడండి ఒకసారి. సి మాథ్యూ చాప్టర్ 14 verse 25 onwards ఒకసారి చదవండి. రాత్రి 4వ జామున ఆయన సముద్రము మీద నడుచుచు వారి యొద్దకు వచ్చెను. ఆయన సముద్రము మీద నడుచుట శిష్యులు చూచి తొందరపడి భూతమని చెప్పుకొని. ఆల్రెడీ వీళ్ళకి అథారిటీ ఉంది. ఈరోజు మీతో ఉన్న ప్రాబ్లం కూడా ఏంటంటే, ద ప్రాబ్లం విత్ యూ పీపుల్ ఆల్సో ఈస్ when you realize that you have authority, but somewhere in some situation you start panic. Somewhere in some situations you start trembling. Somewhere in some situation you start, a fear starts coming into your life. But I'll tell you something very clearly. You remember one thing: when you are saved by Jesus Christ, when you are washed by the blood of Jesus Christ, when you are in a trouble, devil will not come to help you. Remember one thing: Jesus only will come to you. Amen, hallelujah. నువ్వు సమస్యలో ఉన్నప్పుడు, నువ్వు యేసు రక్తము చేత కడగబడిన ఒక బిడ్డవైతే, నువ్వు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు తుఫాను అలలు నీ మీదికి వచ్చుచుండగా, ఇక భయమే లేదు, దిగులే లేదు, నీ సన్నిధిలో నేనుంటే చాలు. ఇక భయమే లేదు, దిగులే లేదు, నీ సన్నిధిలో నేనుంటే చాలు. ఉన్న రౌండ్ ఒక స్తోత్రం విన్నుగాక. when you are believing in the living God, చలో లైవ్ లో ఉన్న వారందరికీ నేను ఒక క్వశ్చన్ వేస్తాను. కామెంట్ బాక్స్ లో మీరు yes pastor or yes brother or amen అని పెట్టండి. Do you believe that you are saved by the blood of Jesus Christ? యేసు ప్రభు యొక్క రక్తము ద్వారా నువ్వు రక్షింపబడ్డావని నువ్వు నమ్ముతున్నావా? నమ్ముతుంటే ఒక ఆమెన్, ఒక స్తోత్రం, ఒక హల్లెలూయా కామెంట్ బాక్స్లో నేను వినుగాక. మీరు రిప్లై ఇచ్చిన తర్వాత నేను మెసేజ్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. కొద్దిసేపట్లో నేను ముగించబోతున్నాను. ద వండర్ఫుల్ రెవల్యూషన్ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ us. గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బ్రేక్ లాట్ ఆఫ్ బౌండేజెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. హల్లెలూయా. Because the God whom I serve is a living God. Amen, hallelujah. ఆయన సజీవుల దేవుడు. Oh Rabba Sekidara Maushamalikidara. Hallelujah. ఉన్నరా ఉంటే ఒక స్తోత్రం వినుగాక.
పీపుల్ ఐ థింక్ టీవీలో పెట్టుకొని చూస్తున్నారా లే ఎట్లా పెట్టుకొని చూస్తున్నారా నాకు తెలియదు కానీ దే ఆర్ షై టు గివ్ ఆన్సర్ ఎనీవే బికాస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ దట్ ఐ నీడ్ టు గో విత్ ద వర్డ్. I'll tell you something very clearly, children of God. When you believe in Jesus, when you started trusting in the Lord, the Savior, Jesus Christ, when you are in trouble, devil will never come to comfort you. Remember that. Devil will come to trouble you all the time. But here the Bible says, when the disciples were in trouble, when disciples were in trouble, when the apostles were in trouble, you know what happened? Jesus came walking on the water to save the apostles. శిష్యులను రక్షించుట కొరకు యేసయ్య ఆ సముద్రం మీద నడుచుకొని వచ్చెను అని వాక్యం. Do you know one thing? Jesus is coming to you right now to solve all your problems. నీ ప్రతి సమస్యను నిన్ను విడిపించుట కొరకు యేసయ్య నీ ఇంటిలోకి నీ ఒంటిలోకి వచ్చుచున్నాడు. శిష్యులందరూ అక్కడ సముద్రంలో నిలబడి భయపడుతున్నారు, మనం చచ్చిపోబోతున్నాం, మన పని అయిపోయింది అని. ఈ గ్యాప్ లో ఒక వ్యక్తి అలల మీద నడుచుకుని వస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. And they saw Jesus and they shouting. మనందరికీ తొందరపాటు ఏంటి తెలుసా? When Jesus sends us help, మన నోటికున్న ఒక అద్భుతమైన విషయం ఏంటి తెలుసా? నోరు ఏది పడితే అది మాట్లాడుతుంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అందుకే చెప్తున్నాను, ఫింగర్ ఆన్ యువర్ లిప్, షట్ యువర్ మౌత్ ఇన్ యువర్ ట్రబుల్స్, డోంట్ టాక్ మచ్, షట్ యువర్ మౌత్ ఇన్ యువర్ ట్రబుల్స్. If you want to open your mouth, only open your mouth to talk to the Lord. Hallelujah. You will see mighty miracles happening in your life. Hallelujah. ఉన్నరావుడకు స్తోత్రం వినుగాక. ఇక భయమే లేదు, దిగులే లేదు, నీ సన్నిధిలో నేనుంటే చాలు. ఇక భయమే లేదు, దిగులే లేదు, నీ సన్నిధిలో నేనుంటే చాలు. Amen. Hallelujah. But the disciples, the apostles who cast out the demons, the same apostles who healed the sick, now they started shouting. They started, see, the Bible says, Sradaga vinandi, the Bible says they cast out the demons. And now in the same sea, the one who cast out the demons, and they are telling demon is coming, then where is the authority? I'm asking. Are you with me? Hallelujah. దయ్యములను వారు వెళ్ళగొచ్చెను అని మార్కు సువార్త 6వ అధ్యాయంలో ఉంది. చూడండి, కావాలంటే అది చదువుదాం. రీడ్ దట్ వర్స్. ఐ థింక్ 6th chapter 8th verse అనుకుంటే ఒకసారి చూడండి. He directed them to take nothing for the journey except a walking stick, no bread, no bag, no copper coin in their belt, but to wear sandals and not to put on 2 shirts. He was also telling them, wherever you enter a house, stay there until you leave that place. And whatever place will not receive you or listen to you, as you leave from there, shake the dust off the bottom of your feet as a witness against them. So they went out and proclaimed that all should repent, and they were driving out many demons. The Bible says they were driving out many demons. Amen. Amen. And the same chapter, 46th verse, it says they are seeing Jesus. Actually, ఇప్పుడు అక్కడ యేసు ప్రభు వారిని చూస్తున్నారు, అది వేరే విషయం. మనం దాన్ని పక్కన పెడదాం. యేసు ప్రభు వారిని చూడని నీకు చూపు ఏమైంది, నీ కన్ను ఏమైంది అని మనం చెప్పవచ్చు. There we can say that what happened to you, man, what problem is there to your eye, you can't see Jesus the Lord. That is different. But I'm telling, these were the people who cast out the demons in the same chapter, who received the authority. In the same chapter they cast out the demons, the Bible says. The same chapter again, in the verse called 46, 48 or 49th verse, it says in this way, they are telling, devil, devil, devil. Where is the authority?
నీ అధికారం ఎక్కడ పోయింది? హల్లెలూయా. అధికారం ఎక్కడ? The same disciples who cast out the demons, now they are telling demon, demon, demon. Dayyam, dayyam, dayyam. Oh my goodness, where is the authority Jesus has given to you, children of God? Hallelujah. Are you with me? And the authority was given in the same chapter, in the first verse. I mean, in the 7th verse, he's calling his disciples and giving them the power to trample upon the snakes and scorpions. అభిషేకం ఇచ్చాడు, అథారిటీ ఇచ్చాడు వాళ్ళకి. బట్ ద సేమ్ చాప్టర్ వాళ్ళు భయపడిపోతున్నారు. సేమ్ చాప్టర్ లో ఒక తుఫాన్, ఒక అలలు వాళ్ళ మీదకి వచ్చాను. తుఫాను లేచినను అలలు లేచినను కాపాడే దేవుడవయ్యా, ఎన్నడు మారవయ్యా. నా బలమంతా నీవేనయ్యా, నా బలమంతా నీవేనయ్యా. కలిసి చెప్దామా? ఓ ఆమేన్. నా బలమంతా నీవేనయ్యా, నా బలమంతా నీవేనయ్యా, నా బలమంతా నీవేనయ్యా, నా బలమంతా నీవేనయ్యా, నా బలమంతా నీవేనయ్యా. Are you with you, children of God? The same chapter they got authority. The same chapter they healed the sick. The same chapter they are seeing the image of some person, or we know that is Jesus because it is revealed there. అక్కడ యేసు ప్రభువారని మనకి రివీల్ అయింది కనుక మనం యేసు ప్రభువారు అంటున్నాం. అక్కడ రివీల్ చేయకపోతే మనం కూడా అనేవారు దయ్యమే కదా అనేవారు మనం కూడా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. బట్ ఐ విల్ టెల్ యు వన్ థింగ్, దయ్యములను వెళ్ళగొట్టే అధికారం వారికి ఉన్నప్పటికీ కూడా రా చూసుకుందాం అనలే వాళ్ళు. దే స్టార్టెడ్ షౌటింగ్, దే స్టార్టెడ్ యెల్లింగ్, దే స్టార్టెడ్ ట్రెంబ్లింగ్, దే స్టార్టెడ్ ఫియరింగ్. You know, the problem what you are facing is not at all a problem to you now. It is not at all a problem to you today. Because if you realize you received the authority, if you realized the power of God is upon you, మీరు రియలైజ్ అవుతే మీ పరిస్థితులు మారుతాయి. ఉన్నారా ఉంటే స్తోత్రం వినుగాక. You know what the disciples were shouting? Can you read it, that verse? But when they saw him walking on the sea, they thought he was a ghost. They thought he was a ghost. See, okay, they thought he was a ghost. If it was a ghost also, they had authority. That is my message. Amen. Hallelujah. Jesus has given them authority to trample upon the snakes and scorpions, to cast out the demons. They have received the authority, and they forgot what authority they were in. ఒక సమస్య రాగానే మనకి ఇవ్వబడ్డ అధికారం మనం మర్చిపోతాం. మనకు ఒక సమస్య రాగానే మనం మన దేవుణ్ణే మర్చిపోతాం. అందుకే చెప్తున్నా కదా, తుఫాను వేసినను అలలు లేచినను, తుఫాను ఎగసినను కాపాడే దేవుడవయ్యా, నీవు ఎన్నడు మారవయ్యా. శబ్దమా, నన్ను కాపాడే దేవుడవయ్యా, నీవు ఎన్నడు మారవయ్యా, నా బలమంతా నీవేనయ్యా, నా బలమంతా నీవేనయ్యా, బలమంతా నీవేనయ్యా, నా బలమంతా నీవేనయ్యా. చెప్దామా? బలమంతా
నీవేనయ్యా, నా బలమంతా నీవేనయ్యా. The same chapter where they received the authority, the same chapter where they cast out the demons, the same chapter they are seeing Jesus and telling demon, and they were terrified and they got feared. You know, నీ సమస్య దేవునికి సమస్యే కాదు ఈరోజు. నీ సమస్యను తీర్చుట కొరకు దేవుడు నీ వద్దకి వస్తున్నాడు ఈరోజు. నీ ప్రాబ్లంను తీర్చుట కొరకు దేవుడు నీ వద్దకి వచ్చుచున్నాడు. ఆ తర్వాత అక్కడ చూడండి ఎలా రాసిందో. Read there how it is written. They thought he was a ghost and cried out. They thought he was a ghost and they cried out. For they all saw him and were terrified. And they saw him all they were. For they all saw him and were terrified. Were they terrified? But immediately he spoke to them. He said, take courage. See, they said, devil, 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 devil. He spoke to them. ఆయన వారితో మాట్లాడెను. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఉన్నారా? ఉండకు స్తోత్రం వినుగాక. ఎలా ఉంది చూడండి ఆ లైన్. తెలుగులో చదవండి ఒకసారి. ఆయన వారిని వీడు కొలిపి later on next verses. అందరూ ఆయనను చూచి తొందరపడగా ఈ అందరూ ఎవరు తెలుసా? కొందరు కాదు, అందరూ. అధికారం పొందిన అందరికి ఉన్న దరిద్రమైన అలవాటు ఏంటి తెలుసా? తొందరపాటు. అందరు చెప్పండి, తొందరపాటు వద్దు. చెప్పండి అందరూ, తొందరపాటు వద్దు. తొందరపాటు మంచిది కాదు, తొందరపాటు చెడ్డది. తొందరపాటు మిరాకిల్ని ఆపుతుంది. ఉన్నరా? ఉండకు స్తోత్రం విన్నుగాక. చెప్పండి, తొందరపాటు వద్దు. అందరూ తొందరపడి అందరూ ఆయనను చూచి తొందరపడగా వెంటనే ఆయన వారిని పలుకరించి. చూడండి, తొందరపడ్డారని అర్థమైంది. వెంటనే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు ఆలస్యం చేయవాడు కాదు. ఆయన వెంటనే పలకరించి ఆయన ఒక మాట అంటున్నాడు. ఏమంటున్నాడు చూడండి. ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి నేనే అన్నాడు ఆయన. ఆమేన్. టుడే జీసస్ ఇస్ టెల్లింగ్ యూ, do not fear, I will solve your problem. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Jesus is telling, do not worry, I will heal your disease. Jesus is telling, do not worry, I will take care of your situations. Amen. Jesus is telling, do not worry, do not cry, I am there with you. Be bold, be courageous and be strong. I will take care of you. ఉన్నరా? నమ్ముతుంటే ఒక స్తోత్రం వినుగాక. అందుకే నేను ధైర్యంగా చెప్తున్నాను తెలుసా, నా బలమంతా నీవేనయ్యా, నా బలమంతా నీవేనయ్యా. చెప్దామా? నా బలమంతా నీవేనయ్యా, నా బలమంతా నీవేనయ్యా. ఉన్న చోట్ల చెప్దామా దైవ జనమా? ఇంకా కొద్దిసేపట్లో నేను ముగిస్తాను. మై టైమ్ ఈజ్ అప్. ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫినిష్ ఇట్. కొద్దిసేపట్లో నేను ముగించబోతున్నాను. I'll tell you something. Jesus has given you authority, but many times we forget. We get terrified and we say demon, demon, demon. And Jesus, he himself is telling, do not fear my child. Take courage. ధైర్యము తెచ్చుకోండి. తర్వాత చూడండి అక్కడ. Take courage. Take courage. Can you cut the echo please? I am. Do not be afraid. See, take courage. నేనే భయపడకుము అని చెప్పాను. నేనే భయపడకుము.
ఇప్పుడు నీ సమస్యను నీ ముందు పెట్టి, నీ ప్రాబ్లంను ముందు పెట్టి ఒక మాట చెప్పు, దేవా నా ప్రాబ్లం ఇదయ్యా. అప్పుడు నీకు కలుగుతున్న జవాబు ఏంటి తెలుసా? నేనే, భయపడకుము. ఉన్నారా? ఉండకు స్తోత్రం వినుగాక. ఇక భయమే లేదు, దిగులే లేదు, నీ సన్నిధిలో నేనుంటే చాలు. చెప్పండి, ఇక భయమే లేదు, నాకు దిగులే లేదు, నీ సన్నిధిలో నేనుంటే చాలు. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా, ఓ చెప్పండి, యేసయ్యా 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 యేసయ్యా, ఓ నీలో నేను, నాలో నీవు, నీ కొరకే నేను, నా కొరకే నీవు. నీలో నేను, నాలో నీవు, నీ కొరకే నేను, నా కొరకే నీవు. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా, ఆమేన్. హల్లెలూయా. It is great, wonderful things God is talking to me. Amen. Hallelujah. I hope God is talking to you too. Hallelujah. If God is talking to you, come on, let me hear a praise and raise your hand and glorify the name of the Lord. దేవుడు మీతో కూడా మాట్లాడుతుంటే మీ చేతులు లేపి హృదయపూర్వకముగా దేవుని ఆరాధించండి దైవజనమా. హల్లెలూయా. See, అక్కడ ఎలా రాయబడి ఉందంటే కథ ఎక్కువ. Hallelujah. Are you with me, children of God? See, it is written in this way. Jesus said, భయపడకు, ధైర్యంగా ఉండు. హల్లెలూయా. ఆ తర్వాత చూడండి అక్కడ ఎట్లా రాస్తుందో. తరువాత ఆయన దోణి ఎక్కి, తర్వాత దాన్ని ఐ థింక్ వి ఆర్ రీడింగ్ ఇన్ మాథ్యూ, మార్క్, మత్తయిలోకి వచ్చేసింది. మత్తయిలో రాయబడి ఉంటుంది ఇంకా స్పష్టంగా. వెంటనే యేసు ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి, ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి, నేనే భయపడకుడని వారితో చెప్పగా, నేనే భయపడకుడి అని వారితో చెప్పగా, పేతురు ఇప్పుడు చూడండి, అన్న అప్పటి వరకు భయపడ్డాడు. అన్న అప్పటి వరకు అథారిటీ ఇవ్వబడ్డ అన్న, అదే అన్న, పెద్ద అన్న ఆయన. ఇంకా మీకు చెప్పాలంటే 12 మంది అపోస్తలు, ఇన్ ఆల్ ద 12 apostles he is a big brother, and this big brother started talking now. Till that time, this big brother always he was saying devil, 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 demon, demon, demon. The same big brother who cast out the demons in the chapter 6. The same big brother again he got feared by getting the troubles. ఇబ్బందులు కలిగినప్పుడు భయపడ్డాడు. The same big brother now he is speaking. You know what he is talking? No one gets doubt, only the big brother gets the doubt. You know, ఎక్కువగా మనకి చాలాసారి మన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ అయిపోతున్నప్పుడు మనం ఒక మంచి ఫెయిత్లో మనం వెళ్తున్నప్పుడు మనకి ఇబ్బందులు కలగగానే మన ఫెయిత్ పడిపోతుంది. కారణం ఏంటి తెలుసా? అప్పుడు నీకు కలుగుతుంది ఏం తెలుసా? డౌట్. ఆయన అంటాడు భయపడకుము, నేను చూసుకుంటా. ఇప్పుడు దేవుడు అంటాడు నీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని నేను చూసుకుంటా. ఇప్పుడు నీకు ఒక డౌట్, ఎన్ని రోజులు చూసుకోలేదు దేవుడు, ఇప్పుడు చూసుకుంటాడా? నేను అప్పుడు ఆ రోజు అట్లా చేసినా కదా, దేవుడు చూసుకుంటాడా? అప్పుడు నేను దేవుడిని వెన్నుపోటు పొడిచాను. నువ్వు దేవుని ఏం చేయలేదు అయ్యా, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. ఏం లేదు, you went into the control of the devil, that's it, praise the Lord. Now when the devil left you, when your eyes is open, you understood God is your real God. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. పనివాడు ఒక రోజు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నాడు ఎలీషా ప్రవక్త దగ్గర. అయ్యా 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 అయ్యా, వెనుక దారి నుంచి పారిపోదాం, గొప్ప సైన్యం వచ్చింది నిన్ను నన్ను ఎత్తుకోవడానికి. 10,000 మంది దాక్కున్నారు. వాళ్ళు ఇద్దరిని పట్టుకోవడానికి 10,000 మంది వచ్చిరాడా. స్తోత్రం. ఇప్పుడు ఈ వ్యక్తి అంటున్నాడు అయ్యా 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 సంపెత్తరయ్యా మన్ని, మనం పోదాం, పారిపోదాం, వెనక దారి నుంచి పారిపోదాం. ఎలీషా అంటున్నాడు దేవా ఈ పనివాని కన్నులు తెరవండి అయ్యా. ఆమేన్, హల్లెలూయా. అప్పుడు ఆ పనివానితో చెప్తున్నాడు వారితో వారి సైన్యం చూసి భయపడకుము. ఎందుకు తెలుసా?
వారికంటే మనతో ఉన్న సైన్యం గొప్పదనగానే పనోడు అనుకున్నాడు, మా ఎలీషాకి పిచ్చి పట్టిందిరా. లేదు లేదు, ఎలీషా ఆత్మీయ నేత్రములో దేవుని సైన్యమును చూచుచున్నాడు. హల్లెలూయా. ఈరోజు దేవుని ఆత్మీయ నేత్రములో నువ్వు ఆలోచిస్తే, ఆత్మ విషయంలో నువ్వు ఆలోచిస్తే, అభిషేకంలో నువ్వు ఆలోచిస్తే, నీ ముందున్న సమస్య నీకు ఒక సమస్యనే కాదు. ఎందుకొరకు తెలుసా? గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. నమ్మిన ఎడల ఒక స్తోత్రం, ఒక హల్లెలూయా, ఒక ఆమేన్ నేను వినుగాక. ఉన్నారా? ఉండకు స్తోత్రం వినుగాక. చూడండి అక్కడ ఎట్లా రాసిందో చదవండి అమ్మా. పేతురు ప్రభువా నీవే అయితే నీళ్ళ మీద నడిచి నీ యొద్దకు వచ్చుటకు. చూడండి అన్న పేతురు పెద్ద అనుమానస్తుడు. స్తోత్రం. అది మీరే అయితే అంటే అప్పటివరకు యేసు ప్రభు కనిపించలేడు ఈయనకి. వీళ్ళకి ఏమి ఇవ్వబడ్డది? అథారిటీ ఇవ్వబడ్డది, అధికారం ఇవ్వబడ్డది. అధికారం ఇవ్వబడ్డప్పుడు వీళ్ళు చేయాల్సిన పని ఏంటి? థ్యాంక్ యూ లార్డ్, మేము మర్చిపోయాం, అదే కదా చెప్పాల్సింది. అది కాదు. ఇప్పుడు వెంటనే పేతురు అంటాడు, ప్రభు అది నీవే అయితే. సి అగైన్ డౌట్ఫుల్ స్పిరిట్. అథారిటీ కలిగిన వానికి ఏముండదు తెలుసా? అనుమానం ఉండవద్దు. ఉన్నారా? ఉండకు స్తోత్రం వినుగాక. Hallelujah. The one when see Jesus has given authority to the 12 apostles, and now Peter is doubting and telling, Lord, if you are your mere aite, if you are one, the Lord, command me and allow me to walk on the waters. Amen. I'll tell you one thing. What's wrong with you, Peter? What's wrong with you? Jesus came to save you. Jesus came to protect you, and you're asking if you are the one. మీరే అయితే దేవా. మనకు కూడా ఈ అనుమానపు ఆత్మ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మనకు కూడా ఈ అనుమానపు ఆత్మ భయంకరంగా ఉంటుంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఉన్నారా? ఉండకు స్తోత్రం వినుగా. మీ కుడి హస్తం ఒక్కసారి మీ తల మీద పెట్టండి. కమ్ ఆన్, కీప్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ ఆన్ యువర్ హెడ్ అండ్ ప్రే విత్ మీ. ఆల్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ డౌట్, all the spirit of doubt, leave me in the name of Jesus. leave me in the name of Jesus. అనుమానపు ఆత్మ ఇప్పుడే నన్ను విడిచి వెళ్ళి పోవునుగాక. ఆమేన్. ఎవరైతే ప్రార్థన చేశారో అది జరుగునుగాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఉన్నారా? ఉండకు స్తోత్రం వినుగాక. all the spirit of doubt leave you. Jesus he himself telling, children don't worry, I am here. And Peter is telling, if you are Jesus, come on, command me also to come on the water. What is that? అదేం ఆన్సర్ అయ్యా? ప్రభు అది మీరే అయితే ప్లీజ్, అది మీరే అయితే. అది మీరే అయితే అంటే ఏంటి? మళ్ళీ అనుమానం. అక్కడ అథారిటీ ఇచ్చినవాడు అథారిటీ వాడట్లే ఇక్కడ. అది వాడక ప్రభు అది మీరే అయితే అనుమానం. మళ్ళా అంత గొప్ప మాట. ఎక్కడన్నా దురాత్మ వచ్చి బాధపడకండి బిడ్డ, ధైర్యం తెచ్చుకోండి అని దురాత్మ చెప్తుందా? అంతగానం ధైర్యపు మాట. ఆయన మాటలో ఆదరణ ఉంది, ఆయన మాటలో, ఆయన పిలుపులో కంఫర్ట్ ఉంది, ఆయన పిలుపులో అద్భుతం ఉంది. ఆయన పిలిచినప్పుడు చచ్చిన లాజరే బయటికి వచ్చాడు. కానీ ఇప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు, ఆయన ఒక మాట పలకగా వీళ్ళకి అనుమానం వచ్చింది. ఆ అనుమానం చెప్తున్నారు, దేవా నేను కూడా నడవచ్చా మీరే అయితే? చదవండి అక్కడ ఎట్లా రాస్తుంది తెలుగులో. నీవే అయితే నీళ్ళ మీద నడిచి నీ యొద్దకు వచ్చుటకు నాకు సెలవిమ్మని ఆయనతో అనెను. నాకు సెలవిమ్మని ఆయనతో అనెను. ఆయన ఏమన్నాడు ఒక్కసారి కూడా చదవండి. నీవే అయితే నీళ్ళ మీద నడిచి నీ యొద్దకు వచ్చుటకు సెలవివ్వమని నాకు ఆయనతో అనెను. ఆయన రమ్మనగానే see he is not bothered about his doubt. He said, come, you have authority to walk on the water also. Come. Amen. Hallelujah, Jesus. Already I have given you that. The same things are happening in the chapter of 6. 6వ అధ్యాయంలోనే జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా మార్కులో. కానీ మార్కులో డీటెయిల్గా రాయలేదు, అన్నీ ఎక్కి మార్కులో డైరెక్ట్గా ఆయన ఓడ ఎక్కేసాడని రాస్తుంది అక్కడ. Now the Bible says Jesus said, come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came towards Jesus. But when he saw the wind again, when he received the authority, he forgot his authority మర్చిపోయాడు. యేసు ప్రభువారు మీరే అయితే ఆజ్ఞ ఇచ్చండి, నేను కూడా నడుస్తాను. యేసు ప్రభువారు అన్నారు రండి. ఇప్పుడు నడవడం మొదలు పెట్టాడు. మరలా గాలి రాగా, మరలా అదే సమస్య రాగా, మరలా భయం మొదలైంది లోపల. హల్లెలూయా. No problem, no trouble can touch you
when Jesus is with you. Amen. Amen, Jesus. Hallelujah. అందుకే చెప్తున్నాను తెలుసా, ఇక భయమే లేదు, దిగులే లేదు, నీ సన్నిధిలో ఉంటే చాలు. ఇక భయమే లేదు, ఆమేన్, ఇక దిగులే లేదు, నీ సన్నిధిలో నేనుంటే చాలు. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ధైర్యంగా చెప్పండి. పీటర్, ద ప్రాబ్లం విత్ పీటర్ ఏంటి తెలుసా, అంత బాగా జరుగుతుంది, అంత సూపర్గా జరుగుతుంది. మళ్ళా పేతురు ఒక గుణం ఏంటంటే, పేతురు ఒక స్వభావం ఏంటంటే, అయ్యయ్యో ప్రభువా అది మీదే అయితే నడవమన్నాడు, నడిచిండు. మళ్ళా గాలి రాగానే మళ్ళా మర్చిపోయిండు, అన్ని అథారిటీ మర్చిపోయిండు. మర్చిపోయి ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా, ఇప్పుడు నడవమన్నాడు కదా, నడవడం మొదలు పెట్టాడు. ఏం జరిగింది చూడండి. కమ్ హీ సెడ్, ఆ తర్వాత చూడండి అక్కడ చదవండి. గాలిని చూచి భయపడి మునిగిపోసాగి ప్రభువా నన్ను రక్షించమని ఇప్పుడు వచ్చి చూడండి ఆ పేరు, పిలుపు ఏంటి తెలుసా, నీ పిలుపు వలన నేను నశించిపోలేదు, నీ ప్రేమ ఎన్నడు నన్ను విడువలేదు, నీ కృప కాచుట వలన జీవిస్తున్నాను, నీ ప్రేమకు సాటి లేదు. యు నో వాట్ ద బైబిల్ సేస్, హీ గాట్ ట్రెంబుల్డ్ అండ్ మునిగిపోవడం మొదలు పెట్టగా, అది నీవే అయితే నాకు కూడా ఆజ్ఞాపివ్వండి దేవా అన్న అదే పీటర్ ఇప్పుడేమంటారు తెలుసా, మునిగిపోతున్నప్పుడు ప్రభువా నన్ను రక్షించు. ప్రభువుని చూసినట్టు అక్కడ లేదు బైబిల్లో. మీకు అర్థమైందా? ఉన్నారా ఇక్కడ? ఉన్నారా? హలో ఆర్ యు విత్ మీ? ప్రభువుని చూచి ఉంటే పేతురు మునిగేవాడు కాదు. ప్రభు కనిపించలే అప్పటికి కూడా. కారణం ఆ తుఫాను, ఆ గాలి, ఆ మంచులో, ఆ పొదలో కనిపించలే ప్రభు. శబ్దం మాత్రమే, శబ్దం విని బయలుదేరింది. మరలా గాలి రాగానే మునగడం మొదలు పెట్టాడు. కానీ నిజంగా అక్కడ ప్రభువుని చూచి ఉంటే, ప్రభువుని డైరెక్ట్గా చూచి ఉంటే పేతురు మునిగేవాడు కాదు. నా ప్రభువు ఉన్నాడు కదా, నేను వెళ్ళిపోతున్నాను వెళ్ళిపోతాడు. హలో, చూచి నమ్ముట కంటే చూడకుండా నమ్మువాడే విశ్వాసి. ఆమేన్, హల్లెలూయా. చూడండి అక్కడ ఎలా రాస్తుందని ఇంకా కొద్దిసేపట్లో ముగిస్తాను. ఇఫ్ యు హావ్ ఎనీ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్, కైండ్లీ పోస్ట్ యువర్ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్, చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్. కమ్ ఆన్, రీడ్. వెంటనే యేసు చెయ్యి చాపి అతని పట్టుకొని, హల్లెలూయా. అప్పుడు మీరు అనవచ్చు, దరిదాపులోనే ఉండొచ్చు కదా, యేసు వెంటనే చెయ్యి చాపాడు అంటే. గాలి తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు నీకు కనిపిస్తుందా, నాకు కనిపిస్తుందా? మొన్న బెంగళూరు నుంచి వస్తున్నప్పుడు గాలి తుఫాన్ వస్తుంది, నాకు రోడ్డు మీద రోడ్డు కూడా కనిపిస్తలేదు, నాకు నా ఎదురుగున్న రోడే కనిపించాలి. నీకు అర్థమవుతుందా దైవజనమా? గాలి తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు నీకు ఏం కనిపించదు, దుమ్ము ధూళి అన్నీ లేస్తాయి. ఇంకా అది సముద్రం అలలు, ఒక్కసారి అలా పైకి లేపి అలా ఎత్తేసి ఉండొచ్చు పేతురుని. పేతురు మునగట్లే. అందుకే చెప్తున్నాడు, అయ్యా నేను మునిగిపోతున్నాను. ఉన్నారా? ఉండకు స్తోత్రం వినుగాక. అనేక విషయాల్లో నువ్వు మునిగిపోతున్నావేమో ఈరోజు, అనేక విషయాల్లో నువ్వు కుమిలిపోతున్నావేమో ఈరోజు. నీతో నేను చెప్తున్నా ఒకే మాట, ప్రభువా అని పిలిచిన మరుక్షణం యేసయ్యా అని పిలిచిన వెంటనే ప్రభు యేసు వస్తాడయ్యా, నీ కన్నీరంతా తుడుస్తాడయ్యా. యేసయ్యా అని పిలిచిన వెంటనే ప్రభు యేసు వస్తాడమ్మా, నీ కన్నీరంతా తుడుస్తాడమ్మా. ప్రభు యేసు వస్తాడమ్మా, నీ కన్నీరంతా తుడుస్తాడమ్మా. కల్వారి కొండపైన నీకై మరణించిన ప్రభు యేసు వస్తాడమ్మా, నీ కన్నీరంతా తుడుస్తాడమ్మా. ఉన్నారా? ఉండే స్తోత్రం వినుగాక. అనేకసారి నువ్వు కూడా మునిగిపోతున్న పరిస్థితులు ఈరోజు ఉండవచ్చు. ఒక్క పిలుపు, ప్రభువా అని ఒక పిలుపు, గలమెత్తి ప్రభువా అని ఒక పిలుపు నువ్వు పిలిస్తే
నీ ప్రతి సమస్యకి ఈరోజు ఈ క్షణం ముగింపు కలుగునుగాక. ఫర్ ఆల్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ only one shout you need to shout, that is Jesus Christ of Nazareth, help me. That's it. He will lift you and you will start walking with him. And అక్కడ ఎలా రాయబడింది, ఆయన నిలబడి ప్రభు ఆయన లేపి, ఇప్పుడు ప్రభు ఎలా నడిపించాడు తెలుసా, భుజం మీద చెయ్యేసి పేతుని నడిపించుకుంటే తీసుకొని ఓడలోకి వెక్కాను. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. I'll tell you one thing very clearly, children of God. He forgot, the apostles forgot what the authority they received. వాళ్ళకి ఏ అథారిటీ పొందుకున్నారో వారు మర్చిపోయారు. ఈరోజు నీతో కూడా నేను చెప్తున్నాను, నీకు ఇవ్వబడ్డ అధికారం నువ్వు వాడుకో. నీ పరిస్థితులు మారుతాయి, నీ ఇబ్బందులు మారుతాయి, నీ కష్టములు మారుతాయి, నీ వేదన మారుతుంది, నీ దుఃఖం మారుతుంది. ఇంకా నేను మీకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలంటే నీకున్న పరిస్థితులు అన్నీ మారిపోతాయి. నమ్ముతుంటే ఆమెన్ చెప్తారా? హల్లెలూయా. ఆర్ యు విత్ మీ? ఆర్ యు విత్ మీ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్? ఉన్నారా నాతో? హల్లెలూయా. ఉన్నారా? ఈ యొక్క లైన్ పాడి మనము ప్రార్థన చేసి ముగిస్తాం. అలలు లేచినను, తుఫాను ఎగిసినను, కాపాడే దేవుడవయ్యా, నన్ను ఎన్నడు విడువవయ్యా. చెప్దామా? కాపాడే దేవుడవయ్యా, నీవు ఎన్నడు మారవయ్యా, బలమంతా నీవేనయ్యా, బలమంతా నీవేనయ్యా, బలమంతా నీవేనయ్యా. ఉన్న చోట్లో మీరు మీతో మీరే మోకాళ్ళకు వచ్చేసి నాతో పాటు కలిసి పాడి ఆరాధిస్తారా? బలమంతా నీవేనయ్యా, బలమంతా నీవేనయ్యా, బలమంతా నీవేనయ్యా, బలమంతా నీవేనయ్యా, బలమంతా నీవేనయ్యా. కలిసి చెప్తామా? తుఫాను ఎగసినను, అలలు లేచినను, తుఫాను లేచినను, కాపాడే దేవుడవయ్యా, నీవు ఎన్నడు మారవయ్యా. సేవ సొలమా, కాపాడే దేవుడవయ్యా, నీవు ఎన్నడు మారవయ్యా, బలమెల్లాం నీదానయ్యా, ఎన్ బలమెల్లాం నీదానయ్యా, బలమెల్లాం నీదానయ్యా, బలమెల్లాం నీదానయ్యా, బలమంతా నీవేనయ్యా, బలమంతా నీవేనయ్యా, బలమంతా నీవేనయ్యా, బలమంతా నీవేనయ్యా. హల్లెలూయా. మీకే ప్రార్థన రిక్వెస్ట్ లేని ఎడల చివరి ప్రార్థన ఆశీర్వాద ప్రార్థనతో మనం ముగించుకుందాం. పరిశుద్ధ తండ్రి ప్రభువా, ఈ మంచి సమయముకై వందనములు. ఈ సాయంత్రకాలము ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ లో మా అందరితో నీవు మాట్లాడావు. You spoke to us, O Lord, for that we praise you, Father. What is not possible with men, it is possible with you, Father. Till today, what we have not trusted, we started trusting on ourselves. Lord, we started trusting on ourselves. Many times we misused our authority. Many times we forgot to use our authority. Many times we forgot what we received from you, Father.
Many times we forgot that we are washed by your blood. Father God, we come into your presence. Father Lord, give us that knowledge and wisdom how to use your authority to cast out all our problems. Give us that strength, Lord. మాకు బలము శక్తి దయచేయండి, మాతో మాట్లాడండి, మమ్మల్ని బలపరిచినందుకు నీకు స్తోత్రం. Thank you, Lord, for strengthening us. Thank you, Lord, for people who have joined through live. Thank you, Lord, for that who are going to listen in coming time. Father Lord, bless each single person who have joined this live. తిరిగి మేము మరలా వచ్చే వారం కలిసేంతవరకు నీ సన్నిధి, నీ ప్రసన్నత మాతోను, ప్రభు నీ బిడ్డలందరితోనూ, ప్రభు ఇండియాలో ఉన్న వారందరితోనూ, కెనడాలో ఉన్న వారందరితోనూ నీ రాకడ పరంతరం వరకు నీ సన్నిధి వారికి తోడయుండును గాక. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. God bless you. God be with you all. See you back again on Sunday morning 9:30 at RTC Crossroads. కుదిరితే మీరు కలిసి రండి, కుటుంబముగా కలిసి దేవుని ఆరాధిద్దాం దేవుని సంఘములో. ఒకవేళ మీరు దూర ప్రదేశం నుంచి వింటుంటే, if you are listening from different places, don't worry, we will start our live by 9:30 early morning on Sunday. Join us. If you have not subscribed, kindly subscribe, like, share, and if you are really blessed, share with your friends and tell them what authority they have received. God bless you. God be with you all. See you back on Sunday. Until then, God be with you. Amen, amen, amen.